उठ हुण जाग मुसाफिर ना कर नींद प्यारी नू। उठ हुण जाग मुसाफिर ना कर नींद प्यारी नू। अखां खोल वेख सब तुर गए तेरे हानी। तेरे वड वडेरे तेरे वड वडेरे लद गए वांग मुसाफिरां। तेरे वड वडेरे लद गए वांग मुसाफिरां। तैनू जाग न आई सुत्यो चादर तानी। ना कर झूठे दावे ना कर झूठे दावे एवें मान तकब्बर दे। ना कर झूठे दावे एवें मान तकब्बर दे। इन्ना रुड़ पुड़ जाना जो दरिया दा पानी। आओ जिन्ना रब अखवाया जिन्ना रब अखवाया रहना ओ भी दुनिया ते। जिन्ना रब अखवाया रहना ओ भी दुनिया ते। बचिया मौत दे कोलों ना राजा ना रानी। ना कर मान गाफला ना कर मान गाफला चार दिना दे जो बनते। ना कर मान गाफला चार दिना दे जो बनते। ना कर मान गाफला चार दिना दे जो बनते। आ तेरी सुंदर देही काल बली ने खानी। जो भी कड़िया आखिर एक दिन उसने भजना है। आ जो भी कड़िया आखिर एक दिन उसने भजना है। जो भी कड़िया जो भी खड़िया आखिर एक दिन उसने भजना है। ते एक दिन कूच नगारा वजना है सच जानी।
जो भी खड़िया आखर एक दिन उसने भजना है, एक दिन कूच नगारा वजना है सच जानी। उड़दी धूड़ वेख लै, उड़दी धूड़ वेख लै सोने दे मंदरां दी। उड़दी धूड़ वेख लै सोने दियां मंदरां दी। तुर गया रावण पिछे रह गई बस कहानी। होना अंत सहाई, होना अंत सहाई नाम सच्चे परमेश्वर दा। होना अंत सहाई नाम सच्चे परमेश्वर दा। पढ़ ले मन चित लाके गुरु नानक दी बाणी। एवें चार दिनां दा मेला है कुलवंत सिया। एवें 4 दिनां दा मेला है कुलवंत सिया। किते रख ले गल दिल तो नहीं भुलानी। किते रख ले गल दिल तो नहीं भुलानी। हाँ चेते रख ले गल दिल तो नहीं भुलानी। हो वाहिगुरु। शहीदों के हार कतराए खून में छिपा ईमान होता है। शहीदों के हार कतराए खून में छिपा ईमान होता है। जुल्म जिसमें डूबे वही सिलाबे तूफान होता है। शहीदों की कत्ल गाह से क्या बेहतर है काबा। शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। उर्दू का शायर लिखता है, वो कहता जिहड़ी शहीद की मौत हुंदी है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात कहते जिंदगी नूं, वो कौम की जिंदगी है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। जिंदगी तो जिंदगी है ही, उस मौत विचों भी जिंदगी मिल जाती जिहड़ी शहीद की मौत होया करदी है। शहीदां की याद में तुसीं जुड़ बैठे हो, भागां वाले आ। अक्सर ही बेनती करा करदा, नगर विच बहुत सारे लोग वसदे हुंदे ने।
ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾएं ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਸਫਲ ਗਣਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਹਾਇਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰੇ ਢਾਡੀ ਅਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੀਸਰੀ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਗਾੜੀਆਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ। ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਪ ਹੋਮੇ ਖੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੂਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। 13 ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 522 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ 46 ਵਾਰ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ਼ਬਦ 60 ਵਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ 59 ਵਾਰ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ 8344 ਵਾਰ, ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ 228 ਵਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ 22 ਵਾਰ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਬਦ 491 ਵਾਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ 475 ਵਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਬਦ 60 ਵਾਰ, ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ 216 ਵਾਰ, ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ 151 ਵਾਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਬਦ 99 ਵਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ 29 ਵਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਬਦ 220 ਵਾਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ 33 ਵਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਬਦ 1371 ਵਾਰ, ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ 2533 ਵਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਦ 30 ਵਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 13 ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾ ਵਿਕਟਰੀ ਦੈਟ ਆਫ ਦੀ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਇਮੋਰਟਲ। ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਅਮਰ ਹੈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਥੋੜਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਫਤਿਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿਹਦੀ? ਸੁਣੋ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿਹਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਕਾ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਤੇ ਰਮਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੀਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ USA ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਢਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ UK, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਥਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਥਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ MA ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਅਸੀਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਵੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਦਾਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਰਚੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਦਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। BA ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਵੱਲੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਗਣੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵਣਗੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤਗੁਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਮਤਾ 1507 ਈਸਵੀ ਇੱਕ ਅਸੂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 56 ਲਗਭਗ 56 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਹੌਰ।
ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਾਏਪੋਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਰਾਏਪੋਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸੈਦਪੁਰ, ਸੈਦਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅਲਮੋੜਾ, ਅਲਮੋੜੇ ਤੋਂ ਗੋਰਖਮਤਾ, ਗੋਰਖਮਤੇ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ, ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਿਲਹਟ, ਸਿਲਹਟ ਤੋਂ ਢਾਕਾ, ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪੁਰੀ, ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਵਾੜਾ, ਬੇਜ਼ਵਾੜਾ ਤੋਂ ਗੰਤੂਰ, ਗੰਤੂਰ ਤੋਂ ਕੁੜਾਪਾ, ਕੁੜਾਪਾ ਤੋਂ ਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ, ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ ਤੋਂ ਕੋਚੀਨ, ਕੋਚੀਨ ਤੋਂ ਪਾਲਕਾਡ, ਪਾਲਕਾਡ ਤੋਂ ਨੀਲਗਿਰੀ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾਪਟਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾਪਟਮ ਤੋਂ ਮਲਕਰਾਜਨ ਮੰਦਰ, ਮਲਕਰਾਜਨ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਂਦਰਪੁਰ, ਪਾਂਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਰਸੀ, ਬਾਰਸੀ ਤੋਂ ਪੂਨਾ, ਪੂਨਾ ਤੋਂ ਨਾਸਿਕ, ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਓਮਕਾਰ ਮੰਦਰ, ਓਮਕਾਰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਉਜੈਨ, ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਬੜੌਦਾ, ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵਨਗਰ, ਭਾਵਨਗਰ ਤੋਂ ਪਾਲੀਟਾਣਾ, ਪਾਲੀਟਾਣਾ ਤੋਂ ਸੋਮਨਾਥ, ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਦੁਆਰਕਾ, ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਓਖਾ ਬੰਦਰ, ਓਖਾ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਮਾਂਡਵੀ ਬੰਦਰ, ਮਾਂਡਵੀ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜ, ਪੁੱਜ ਤੋਂ ਅੰਜਾਰ, ਅੰਜਾਰ ਤੋਂ ਬੀਸਨਗਰ, ਬੀਸਨਗਰ ਤੋਂ ਆਬੂ, ਆਬੂ ਤੋਂ ਨਾਥ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਥ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਚਿਤੌੜ, ਚਿਤੌੜ ਤੋਂ ਜਮੇਰ, ਜਮੇਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਕਰ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ, ਮਥੁਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਪਿਹੂਆ, ਪਿਹੂਏ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗਣਾਏ ਕਿਉਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਆਖਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਚੁਭਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾੜਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਦੁਪੱਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁਭਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਂ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁਭਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 35,000 ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਬਦਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘੋ ਇਸ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰਨੀ ਹੈ।
ਅਬਦਾਲੀ ਤਿਲਮਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕੂਵਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕੌਮ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 35,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੰਮਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵੇਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 195 ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਿੰਘੋ ਮਾਣ ਕਰਿਓ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਲਾਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਮਲਾਹ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਲਾਹ ਚੱਪੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਆ ਕੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਿੰਘੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗਿਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਚੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਚੜਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚਿੱਟੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਆਇਲਸ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਅਸਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ, ਇਤਆਦਿਕ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 52 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਕੀ ਰੀਜਨ ਸਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠਾ, ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਝੋਨੇ ਪੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਣਕੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜੇ ਮਣਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਫਿਸ ਜਾਵੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਆਫਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਬਣ ਦੀ ਗਾਚੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ MRP ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਉਹ 9 ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ MSP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਫੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜੋ, ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ MSP ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਝੋਨਾ ਬਾਸਪਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਝੋਨਾ ਬਾਸਪਤੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਛਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਕੇ ਰੇਟ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਰ ਜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਆਸਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਸਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੰਮਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ। ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ, ਪਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ ਲੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਸੇ ਵੱਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜੜਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਉਠਾਵੇ ਉਹ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਤੀ ਸਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਮੈਂ ਜਰਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਿੱਖ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੇਚੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਚਾਦ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਣਛੂਏ ਪੱਤਰੇ ਔਰ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਗਭਗ 11-20 ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ 40-45 ਬਚੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਤੀ ਸਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ, ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੈੜ ਦੱਬਦੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਘੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਧਾੜਵੀ ਡਾਕੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੋਰ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਚੋਰ ਲਟੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਪੁਣਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੀਤਲਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਿਆਈ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬੇਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬੇਨਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾ ਟਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਈ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਇਹ ਕੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਆਤਮਾ ਮਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਣਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਸਾਕੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਪਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਪਰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ, ਪਹੂ ਵਿੰਡ ਦਾ ਢਾਡੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਜਾ ਉਸ ਰੋ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬੋਲੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਜਾ ਉਸ ਰੋ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਜਾ ਉਸ ਰੋ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬੋਲੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਜਾ ਉਸ ਰੋ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉੱਠੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਉੱਠੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ, ਉੱਠੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ। ਉੱਠੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ, ਉੱਠੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ। ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਚੌਧਰੀ ਢਿੱਡ ਪਰਨੇ ਪਾ ਕੇ, ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਢਿੱਡ ਪਰਨੇ ਪਾ ਕੇ। ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਢਿੱਡ ਪਰਨੇ ਪਾ ਕੇ, ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਢਿੱਡ ਪਰਨੇ ਪਾ ਕੇ, ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਢਿੱਡ ਪਰਨੇ ਪਾ ਕੇ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੂਰਿਆ
सेवा कीती सूरिया ढिड परने पाके, सेवा कीती सूरिया ढिड परने पाके, सेवा कीती सूरिया ढिड भरने पाके, सेवा कीती सूरिया ढिड भरने पाके। आओ मुड़िया उथों चौधरी, मुड़िया उथों चौधरी, जद खुंबठ पाके ज्यादा खुंबठ पाके। मुड़िया उथों चौधरी जा खुंबठ पाके, मुड़िया उथों चौधरी जद खुंबठ पाके, मुड़िया उथों चौधरी जद खुंबठ पाके, मुड़िया उथों चौधरी जद खुंबठ पाके। और औंदा पिटदा पहुंचिया पहुंचिया पहुंचिया, रोंदा पिटदा पहुंचिया पट्टी विच आके, 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 पट्टी विच आके, पट्टी विच आके हो। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਇਹ ਖੁੰਬਠ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਓਨੀ ਪੀੜ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਗਨ ਦੈਟ ਕਾਊਂਟਸ। ਗੱਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਖੁੰਬਠ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਫਰ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੌਜਦਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂ ਨਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਧਾੜਵੀ ਲਟੇਰੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਫੌਜਦਾਰਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਵੇਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਕਿਆ ਫੌਜਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜਦਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਮਾਛੀ ਦੀ ਧੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਫਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਲੈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਹ ਦਾਈ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਨ
ਜੱਜ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੌਟੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਟੌਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਗਾਲਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਲਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰੋ ਫੜ ਲਓ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਖਤਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰਾ, ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਕੇ ਰਹੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਓਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜੈਕਾਰਾ, ਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜੈਕਾਰਾ ਹੋ, ਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜੈਕਾਰਾ, ਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜੈਕਾਰਾ ਹੋ, ਆਹ ਬੋਲ ਪਛਾਣੇ ਚੌਧਰੀ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰਾ, ਬੋਲ ਪਛਾਣੇ ਚੌਧਰੀ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਪਛਾਣੇ ਚੌਧਰੀ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰਾ ਹੋ, ਉਹ ਬੋਲ ਪਛਾਣੇ ਚੌਧਰੀ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਪਛਾਣੇ ਚੌਧਰੀ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਾਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਾਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਾਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾ, ਆਹ
ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾ ਹੋ ਆਓ ਫੜ ਲਓ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ फड़ लो निकल जाए ना एक करके चारा आओ फड़ लो निकल जाए ना कोई करके चारा हो फड़ लो निकल जाए ना कोई करके चारा फड़ लो निकल जाए ना कोई करके चारा हो ओ केरा बैरिया केरा पाया बैरिया बल ला के सारा हो केरा पाया काजिया आओ घेरा पाया वैरियां बल ला के सारा ओ घेरा पाया वैरियां बल ला के सारा हो घेरा पाया वैरियां बल ला के सारा घेरा पाया वैरियां बल ला के सारा हो गोली चलन लग पई हाँ गोली चलन लग पई आ गोली चलन लग पई युद्ध मचिया भारा हो गोली चलन लग पई युद्ध मचिया भारा हो गोली चलन लग पई युद्ध मचिया भारा गोली चलन लग पई युद्ध मचिया भारा युद्ध मचिया भारा युद्ध मचिया भारा हो जियो मेरे कोल लगभग एक वार का समा बचया है। हाँ जी दो लगे जी ठीक है 7 वजन जी धन्यवाद तुहाडे प्रेम सदका अरदास करो गुरु कृपा करे गले भी थके पे ने तुहाडी सीस नाल ही चलने ने। सरदार बघेल सिंह बाहर मैदान नूं चलिया ते जदों दुश्मन कोल आ गया सिंह ने जयकारा छड्डिया चौधरी साहब राय आवाज पहचान गया उन्हें आख्या इहो ही है बघेल सिंह जिन्हें सारा कारा किया है। पंजाबी शब्दों में कह लवां तो कहण दा भाव सी कि कले दी जड़ ही बघेल सिंह है इसे करके ते सारा कारा वापरिया। ये ना घोड़ियां चोरी करदा ना मैं इत्थों तक जांदा ना मेरी चौधर नूं सट वजदी। उन्हें आख्या हुण सुक्का जाना नहीं चाहिए तुसीं घेरा पा के नूं खत्म कर दिओ। सरदार बघेल सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का नाती सपुत्र है। औलाद दो तरह की हुंदी है एक हुंदी बिंदी औलाद एक हुंदी नादी औलाद दोवां दा अंतर हुंदा है। पुत्र 3 तरह का हुंदा है एक हुंदा पुत्र सपुत्र ते कपुत्र।
ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਾਦੀ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਰਕਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੰਤ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਦੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਲ ਜਾ ਪਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਕਾਫੀ ਮਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਸਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੜਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਘਮਸਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਫਰ ਬੇਗ ਦੇ 2 ਭਤੀਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਥੱਲੇ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੇ। ਇਤੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਵੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਫਰ ਬੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਫਰ ਬੇਗ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ 7 ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਟਿੱਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। 7 ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਾਮਗਿਰੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਅਕਲ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆਂ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਦਿਆਂ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਕ, 2 ਨੱਕ ਦੇ ਛੇਕ, 2 ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਛੇਕ ਅਤੇ 1 ਮੂੰਹ ਦਾ ਛੇਕ, ਇਹਨੂੰ 7 ਕੱਪੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਸਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਸਾਣ ਵਾਂਗ ਫਲਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ 7ਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖਦੀ, ਨਾ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਨਹੁੰ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਇਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਅੱਗ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 7 ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ। ਬਸ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਫੌਜ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵਾਹੂ ਦਾਹੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੰਘਾ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦੋ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਕੱਲੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਰ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਟਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਗੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਰਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦੋ
मैं लकीर खिंचन लगा है। मौत प्रवान करने वाले अगे आ जाओ ते जिंदगी नूं प्यार करने वाले पिछे हो जाओ। भाई तारा सिंह साहबान वाले ने एक लकीर खिंची है ते लकीर खिंच के किवें चमकौर दी गढ़ी दा वास्ता पा रहा है, किवें चमकौर दी गढ़ी दी दास्तान सिंघां नाल सांझी कर रहा है। कबेत दी चाल है, प्यार नाल सरवण करो। आओ सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी ते गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्ना लख मुसीबतां झल्लियां ने। खिंच के लकीर तारा, खिंच के लकीर तारा, सिंह ललकार कहंदा। खिंच के लकीर तारा, सिंह ललकार कहंदा। खिंच के लकीर तारा, खिंच के लकीर तारा, सिंह ललकार कहंदा। हो ओहा अगे आवे जिनू, ओहा अगे आवे जिनू मौत परवान है। ओहा अगे आवे जिनू मौत परवान है। होवना शहीद दीने, होवना शहीद दीने, ओ हर मैदान विच हो नस जावे हुणे ही, नस जावे हुणे ही
ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਹੈ ਨਸ ਜਾਵੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਹੈ ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਹੋ ਵਾਂਗ ਚਮਕੌਰ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕੌਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਵਾਂਗ ਚਮਕੌਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਸਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੋਂ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਹੋ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦੋ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਂ 52 50-52 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ 40 ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਲਖੀਆ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ GS ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲਹਿ ਹੈ ਫੌਲਣ 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 ਫੌਲ ਫੌਲਣ 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 ਫੌਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ ਕਰ ਹਾਕੁਨ ਰਹੀਮ
अमा बख्श बख्शिंदा ओ दस्तगीर खता बख्श रोजी दिहो दिल पजीर शहनशाह खूबी दिहो रहनमू के बेगुनो बेचुनो चूबेनो ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्ज खुदावंद बख्शिंदो ऐशो अर्श। ये महाराज ने जफरनामा लिखिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਨੇਚੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨਤ ਕੇ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਾਰੀ ਯਾਦ ਬਾਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਉੱਥੇ 40 ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਬੇਖਬਰ ਆਣ ਪਿਆ। ਬੇਖਬਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਬੇਖਬਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਮਲਖਈਆ ਬੇਖਬਰਾ ਹੀ ਆਣ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਰਦ ਲੜੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ तेरे मन में सी मैं गुरु गोबिंद सिंह दे 4 साहिबजादे मार दिते। औरंगजेब दे भी 4 सी, ओदे 4 शहजादे ते गुरु गोबिंद सिंह मार दे 4 साहिबजादे। याद रखियो औरंगजेब दे 4 मर के 10वें पातशाह दे 4 जिंदा हो गए। अज भी ओदे साहिबजादियां दे दर्शन दीदार करन वालियां दी ओ चमकौर साहिब दे फतेहगढ़ साहिब दी धरती तो कतार नहीं टुटदी। पातशाह कहते चिहा शुद्ध के चूं बचका है कुछ ते 4 के बाकी बीमार दस्त पेची दा मार। की होया औरंगजेब तू मेरे 4 बच्चे को के मार दिते, पर याद रख मेरा कुंडलिया नाग खालसा वीर बहादुर अज उस तरह जूदा है। ये तेरिया आने वालियां जुल्म दियां जड़ां पुड़ दवेगा, विशा पासे ना चलिया जावे, समा बड़ा कीमती जा रह गया है। भाई तारा सिंह साहब ने हवाला दिता है चमकौर की गढ़ी का। 40 मर्द उत्थे लड़े। भाई सिंह संगत सिंह, भाई जीवन सिंह, उदय सिंह, अणक सिंह, अजब सिंह, संत सिंह, संगत सिंह, शेर सिंह, शाम सिंह, भाई साहिब सिंह, हिम्मत सिंह, हुकम सिंह, काठा सिंह, केसरा सिंह, कीर्ति सिंह, किरपा सिंह, खजान सिंह, गुरबख्शीश सिंह, जवार सिंह, टहल सिंह, देवा सिंह, दान सिंह, बुढ़ा सिंह, बख्शीश सिंह, मोर सिंह, मदन सिंह, मुकांद सिंह दूजा, मोकम सिंह, भाग सिंह, राम सिंह, वीर सिंह, लाल सिंह, धन्ना सिंह। ये जरनैल चमकौर की गढ़ी में लड़े। भाई तारा सिंह साहब ने आख्या मर्दो हुण तैयार हो जावो। तैयार हो गए, मोर्चे पुट ले गए। मोमन खां ते तुरिया आ रहा सी भी सिंह अमृत वेले सुत्ते पए होने, जाके फड़ लो। पर यह नहीं जानता भोला पंछी भी अमृत वेले उठ पैंदे ने। इन्हां दा जदों दुनिया सौंदी है ना, सिंघां दा उदों अमृत वेला हो जाता है। ये तैयार बार तैयार हुंदे ने। सिंह तैयार बार बैठे सन, मोर्चे पुट के आ गए अगे। जरनैल वाधे वाधे तकी बेग नूं भेजा गया। तकी बेग आया। तकी बेग लड़दा लड़दा भाई तारा सिंह साहब के सामने आया। तीर चला रहा, बड़े तीर चलाए, पर तीर टिकाने ना लगे। तीर की गल कर जावां, एक जांदा जांदा जे आग्या दे दवो ते तीर कमान गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चलाया, तीर 10वें पातशाह ने चलाया। मैं पढ़ रहा सा तीर की, जदों मैं परिभाषा पढ़न का यतन किया ना, इनू एरोबो कहते हैं। तो यदा जिहड़ा प्रैशर पाउंड है ना, एक टांक हुंदी है। भाई गुर शब्द रत्नाकर महान कोश विच भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी ने लिखिया, कहते दशमेश पातशाह का जिहड़ा महाराज दे तीर कमान का प्रैशर पाउंड 496 तो उत्ते सी, जिहड़ा 225 किलो वेट बनता वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज चलाउंदे। फिर होर दसां, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो तीर चलाउंदे सी, मोही नगर में लगभग 4-5 साल दीवान कीता नगर कीर्तन ते। उत्थे जाके फिर भाई जवाले ने छला कटिया महाराज का। अज भी भम्मीपुरे पिंड विचों पिया मेरे कोलों लैपटॉप दे विच तस्वीरां मौजूद ने, किसी नूं चाहिदियां होणीआं ते मेरे नाल संपर्क कर लेना। वो औजार भी पए ने भाई जवाले दे, जिहदे नाल महाराज दा छला कटिया गया, ते वो छला भी सतगुरां दा उदां सांभिया पिया परिवार दे कोल। खैर एक बार आखो सतनाम। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नादी सपुत्रा तीर डक रहे ने। तकी बेग चला रहा, नहीं टिकाने लगे। पर भाई तारा सिंह साहब की वारी आई, उन्हें वेख्या तो संजोग विच मड़िया होए, हुणे ते मैं नेजा मारां किते। ये सिक्ख्या सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी कि टिकाणा किवें लभणा। पहली जंग खालसे दे सजण तो बाद पैंडे खान, जिन्होंने पैंदे खान कह दिंदे, एक तो पहला होया 6वें पातशाह वेले, ये दूजा पैंदे खान होया। ये पैंदे खान आया ना, जदों इहने महाराज ते तीर चलाए, तो जदों पातशाह की वारी आई तो बड़ा हंकार विच आ गया। कहंदा मैं तो सारा लोहे विच मड़िया, मेरे तीर किसे लग जाएगा। पर जानता नहीं सी गाड़ी दीन दुनिया के वाली तीर चलाउण लगे ने। इन्हें जदों अपना मूँह भोया, सतगुरां ने तीर छड्डिया, एक कान विच वज्जा ते दूजे चों बाहर हो गया। इनू नहीं सी पता भी मैं किहड़े गुरु दे नाल आके मुकाबला कर रहा। बस भाई तारा सिंह नूं भी ओही सिक्ख्या सी। वो मर्द ने फिर नेजा जदों ने मूँह खोलिया ते मूँह विच मारिया, मूँह चीर हो गया, लहू की धार वग पई ते ये लहू चौंदा चौंदा पिछे नूं आया। मोमन खान ने मजाक किया, क्यों खान साहब, तकी बेग साहब पान चूब रहे हो? उन्हें आख्या जी बिल्कुल कोई शक नहीं। ते भाई तारा सिंह साहब अगे पाना दे बीड़े वंडी जांदा, जल्दी जाओ किते लेट ना हो जाओ, किते खत्म ही ना हो जाण, जाके अपनी वारी सिर लै लवो। अग लग उठी। उन्हें अपने भतीजे मरीद खान नूं तैयार किया। ये गुरु गोबिंद सिंह दे खालसे नाल युद्ध करन आए ने। भाई बुलाका सिंह साहब ने जो मरदानगी की,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਹਾਤਾ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੱਦਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਦਕ ਜਰਨੈਲ ਆ। ਵਿਸ਼ਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 52 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਜੀ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਵਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਹੋਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਵੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ इंसाफ करे जी में तो जमाना यकीन है, कहते गोविंद का सानी ही नहीं है, करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गोबिंद की वो कम है। जिन्नी भी गुरु गोबिंद सिंह की सिफत कर ली जाए, ਉਹਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੱਲ ਰਾਤ 14 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 14 ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਰੋਲ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਸ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਤਲ ਸਦਾ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸ ਹੋਵੇ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘੋ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਗਏ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਬਿੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਰੀਦ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਿੱਤ ਲਿਖੇ। ਕਬਿੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜੁੜੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਕਬਿੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਬਿੱਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਛਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਬਿੱਤ ਕਦੇ ਲਿਖੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रतारी छत्र की छाया कई कोसलो चलत है, बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है, मान से मही पौ गरीब कैसे छत्रतारी, बड़ो अभिमान पुज दंड को करत है, दारा से दली सरदार योधन से मान तारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सारे मरना किसे नहीं रहना, इनू कबित कहते हैं। कबित लिखे सीतल साहब ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਲੋਕੋ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਲੋਕੋ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ? ਆਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਣ ਨਿਭਾਣ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਟਾਣ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖੜੇ ਉਠਾਣ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਤੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਭੋਲੇ ਰਹੋ ਕਿਸੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਕਿਆ ਨਾ ਡਿਠਾ ਕਦੇ, ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਾਈ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਾਲਦਾ ਏ, ਇਹ ਹੈ ਸਫਾਈ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ, ਆਵੇ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਲਾਹੇ ਆਣ ਵਿੱਚ, ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੱਥੋਂ ਪਲੱਥੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਚਮਕਦੀ ਏ ਦਮਕਦੀ ਏ ਕੜਕਦੀ ਏ ਧੜਕਦੀ ਏ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਇੱਕ ਆਣ ਵਿੱਚ, ਅਟਕਦਾ ਸੋ ਪੜਕਦਾ ਤੇ ਝੜਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਫੜਕਦਾ ਨਾ ਧੜਕਦਾ ਨਾ ਕੜਕਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਤਿੜਕ ਤਿੜਕ ਚਿਗਿਆੜੇ ਉੜਦੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੋ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ, ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ ਖਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਜਾਣ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਣ,
ਕਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਜਾਣ ਛੱਡਣ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਣ ਛੱਡ ਆਣ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਣ ਆਣ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਚ ਵੜੀ ਪੂਰਾ ਯੋਧਿਆਂ ਚੋਂ ਯੋਧਾ ਮਾਹੀ ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਕਵੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਠਾਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਗੁਣ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਕੱਲੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬਰ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਛੱਡੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੜੇ ਕੁਹਾਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੇ ਚਾਰ ਵਾਰੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਢਿੱਲ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਛੱਡੇ ਪੁੱਤ ਛੱਡੇ ਤਖਤ ਛੱਡੇ ਬਖਤ ਛੱਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਚਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਲਤਾੜਦਾ ਪਿਛਾੜਦਾ ਉਜਾੜਦਾ ਤੇ ਸਾੜਦਾ ਵੰਗਾਰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਉਬਾਰਦਾ ਪਿਆਰਦਾ ਸਵਾਰਦਾ ਚਿਤਕਾਰਦਾ ਪੁਚਕਾਰਦਾ ਹਰ ਆਣ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਆਪ ਚੰਦ ਚਮਕਦਾ ਸਿੱਖੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਵਿਕੇ ਐਵੇਂ ਦਸੋ ਦਸਮੇਤ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਰੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਉਹ ਵਧਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਰੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਰਨੈਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲ ਦੋਵੇਂ ਜੁੱਟੇ ਉਹਦੀ ਕੌਈਆਂ ਛਾਨਣੀ ਕਈ ਮੱਥੇ ਫੁੱਟੇ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਧਿਆਏ ਰੱਤ ਦੇ ਚਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਉਹਦੇ ਸੀ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾੜ ਰਹਿ ਕੇ ਬੁੱਟੇ ਸਰਦਾਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਮਰੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਲਿਆ ਬਲਵਾਨ ਭੀਮ ਸਿੰਘਿਆ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਓਟਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਾਗ ਭੀਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਇਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਰੋਕਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਰੋਕਦਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਉਸ ਘੋੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਉਸ ਘੋੜਾ
ਛੇੜ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੇ ਅਸਮਾਨ ਆ ਤੇਗ ਪਈ ਹੱਥਵਾਨ ਸੇਰੀਆ ਖੱਬਾ ਕੰਨ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੱਡਿਆ ਖੱਬਾ ਕੰਨ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੱਡਿਆ ਦਿੱਤਾ ਦੰਦ ਨਾਲੇ ਜੜਾ ਤੋਂ ਉਡਾ ਹਾਥੀ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨਸਿਆ ਹਾਥੀ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨਸਿਆ ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਡ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜਿਆ ਹੋਏ ਤਾੜ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੋਧੇ ਦਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾੜ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੋਧੇ ਦਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਪੂਛਲ ਨੂੰ ਪਾ ਸਿਰ ਤੇਗਨਾ ਮਰੀਦ ਖਾਂਦਾ ਵੱਡਿਆ ਸਿਰ ਤੇਗਨਾ ਮਰੀਦ ਖਾਂਦਾ ਵੱਡਿਆ ਨਾਰਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਲਾ बनदा ए दावे किने सीतला बनदा ए दावे किने सीतला दिंदा काल विच पलां दे मटा याद रहिंदियां योधिया तेरियां हां जी हां वारा तुरियां जा हो। ਸਰਦਾਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਵਾਨ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਖੱਬਾ ਕੰਨ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਛਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੁਰੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੁਰੀਦ ਖਾਨ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਖਾਦੇ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਤੀ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਿੰਘੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ। ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ, ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੱਟ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੱਟ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 500 ਫੱਟ ਸਨ, ਤੇ ਮਰਦੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੱਟ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਲਾ ਗੋਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, 100% ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਵੀ ਗੋਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਤੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ 12:30 ਹੋ ਚੱਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ। ਧੰਨ ਜੇ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਜੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵੀ ਲੈ ਬੈਠਦੀ, ਜੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਆ ਬੋਲਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵੀ ਲੈ ਬੈਠਦੀ ਛੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲਾ ਪੈਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਬਵੇ? ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ, ਉਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰੋ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਾ ਗਏ, ਉਹ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਥੋੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਮੋੜਾ ਐਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਹ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਵਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਓ। ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੱਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਂਡਾ ਜਿੱਦਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪੜੋ, ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ
ਫਿਰ ਮਾਣੇ ਕਾਗਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਮਾਣੇ ਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਮਤਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ, 12:30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਆਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਿਤਰਨ ਪਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੀਰ ਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਦਸਮੇਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 4ਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਜਥੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨ ਕ ਲਾਗੇ ਠਣਕਾ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੈਣ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਥੀ ਜੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੂਜਾ ਪਿਤਾ ਉਸਤਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ MA ਨਗਰ ਸਰਿਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ MA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਪਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਨਗਰ ਬੂ ਨੇੜੇ ਹਰੀਕੇ। ਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਜਦ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਦਾਸ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ MA ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਗਰ ਪੋਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਬੋਡੀ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਲੱਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੂਝਵਾਨ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ, ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਦਾਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। PPC ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਢਾਡੀ ਹੋਊਗਾ, ਢਾਡੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ।
नहीं तो खंड खंड कही गए गल बननी नहीं। जैसे खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होए, जब लग जीभ स्वाद खांड नहीं खाई है। जैसे रात अंधेरी में दीपक दीपक कहे, तिमर न जाई जब लग न जराई है। जैसे ज्ञान ज्ञान कहे ज्ञान न होत किस, जब लग गुर ज्ञान अंतर न पाई है। तैसे गुर ध्यान कहे गुर ध्यान न पावत किस, जब लग गुर दर्श जाए ना समाईए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ